الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان اللہ بے شک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات ہمارا کو مل کر پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ جن جن لوگوں کو درود پاک یاد ہے پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھی۔ اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہو آواز برابر سمجھ میں آ رہی ہے۔ سویرے بہت بڑا جھگڑا ہو گیا، نماز فجر کے بعد گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بھی نماز پڑھ کے سو گئی۔ گھر والی سے بڑا جھگڑا ہو گیا، دروازہ کھٹکھٹا رہے، بولی نہیں رہی ہے، میں چلا رہا ہوں، موبائل میرا گھر پہ چھوٹ گیا۔ جیسے ہی مسجد سے آیا دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا ہی نہیں، قریب 1 گھنٹہ ہو گیا۔ بڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو کہتی ہے آپ رہے؟ بولے میں سمجھ رہی ہوں کوئی اور چلا رہا تھا۔ جب میری گھر والی نہیں سمجھ پا رہی کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت اچھا، کیونکہ ہم وفادار رسول ہیں۔ بے شک حق ہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ بول دو نبی کے عشق میں بیٹھے ہیں، نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو نبی کے جشن اور جلوس سے پابندی لگاتے نظر آتے ہیں۔ نبی کا جشن نہیں منانا چاہیے، اگر تم مناتے ہو کیا ملتا ہے، جھنڈے لگاتے ہو کیا ملتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اگر ایک ایمان والے کے لادنے سے پوچھو گے یہ بتاؤ تمہارا نبی کیا دیتا ہے، تو یاد رکھنا وہ قرآن اٹھا کر نہیں بتائے گا، تفسیر نہیں کھول کر بتائے گا، بلکہ امام احمد رضا کو پڑھ کر بتا دے گا کہ میرا نبی وہ نبی ہے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی۔ اگر کوئی بدعقیدہ یہ پوچھے تمہارا نبی کیا دیتا ہے تو قرآن اٹھا کر مت بتائیے گا، حدیث اٹھا کر مت دکھائیے گا، بلکہ امام احمد رضا کو پڑھ لینا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اگر کوئی کن بن یہ پوچھنے لگے کہ تمہارا نبی کیسا دکھتا ہے تو قرآن اٹھا کر مت بتائیے گا، سیرت اٹھا کر مت دکھائیے گا، بلکہ کہ امام احمد رضا کو پڑھ لینا اور کہہ دینا کہ سب چمک والے میں سب چمک پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب چمک والوں میں اجلے چمکے کیے، بند شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اب اندازہ لگا لیجیے، کوئی سوال کرے تمہارا نبی کیا ہے تو یاد رکھنا قرآن مت اٹھائیے گا، امام احمد رضا کو پڑھ لینا، صرف یہی کہہ دینا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس میں عیب تلاہی سے ہے بری، ہائے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن مزال ختم شکن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلقنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔
اب تم پابندی لگا رہے ہو کہ جلوس نہیں کرنا چاہیے، کہ جلسہ نہیں کرنا چاہیے، کہ جھنڈے نہیں کرنا چاہیے، کہ لیٹنگ نہیں لگانا چاہیے، لیکن میں پوچھتا ہوں آج تم لیٹنگ میں پابندی لگا رہے ہو، نبی کی آمد پر ہم نے گھروں کو سجا لیا ہے، تم پابندی لگا رہے ہو، جلوس ہم نے نکال لیا ہے، پابندی لگا رہے ہو، جھنڈے ہم نے لگا لیے ہو، تم پابندی لگا رہے ہو، لیکن اس رب ذوالجلال پر کون سی پابندی لگاؤ گے؟ تم کو پتا نہیں ہے ماہ ربیع نور کی 12ویں شب ہے، رب کائنات نے بلبل سندرا کو پکارا ہے، حضرت جبرائیل کو پکارا ہے، فرشتوں کے سردار کو پکارا ہے، کہا رب جلیل بتائیے نا کیا بات ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اے میرے جبرائیل تمہیں پتا نہیں ہے آج 12 ربیع نور والی شب ہے، آج میرا محبوب اس دھرتی پر آنے والا ہے، انہیں کیا کیا جائے؟ انہیں کیا کیا جائے؟ انہیں حضرت اسرائیل کو بھی لے لینا، حضرت میکائیل کو بھی لے لینا، حضرت اسرافیل کو بھی لے لینا، تمام فرشتوں کو جمع کر دینا، اور جمع کرنے کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جانا، اور وہ سب جانے کے بعد میرے محبوب کو مبارکباد دے دینا، اور اے جبرائیل تمہیں پتا نہیں آج میرا محبوب آنے والا ہے، جنت کو سجا دیا جائے، جنت کو لیٹنگ کر دی جائے، جنت کو ڈیکوریشن کر دیا جائے، آپ اندازہ لگا لیجیے جنت اس دن سجائی گئی تھی جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا ہے، لیکن 12 ربیع نور کو کیوں سجائی جا رہی ہے؟ تو رب فرماتا ہے اے جبرائیل جنت اس وقت سجی تھی جب جنت کو پیدا کیا تھا، آج مالک جنت آ گیا ہے اس لیے جنت کو سجایا جا رہا ہے، جب نبی کی آمد میں جنت کو سجا دیا گیا ہے، ہم نے اپنے مکانوں کو سجا لیا ہے، تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہونے لگا ہے؟ اپنی مسجدوں کو سجا لیا ہے، تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہونے لگا ہے؟ ہم نے اپنے مکانوں کو سجا لیا ہے، تمہارے پیٹوں میں درد کیوں ہونے لگا ہے؟ درد تو تمہیں اس وقت ہونا چاہیے تھا، تو نے اپنے لال کے بڑے پر تو نے اپنی گلیوں کو سجا لیا ہے، اپنے گھروں کو سجا لیا ہے، تو اللہ نے جس محبوب کے صدقے تیرا لال دیا ہے کل کائنات دی ہے، تو اس رسول کی آمد کی خوشی میں ہم اپنے محلے کو کیوں نہیں سجائیں گے؟ اپنے گلیوں کو کیوں نہیں سجائیں گے؟ وہ رسول ایسا رسول ہے جس کے بارے میں اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا فرماتے ہوئے چمک تجھ سے باتیں ہوئے سب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہوئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، بہت اچھا، سارے فرشتے خدا کے طیارے محبت میں آ گئے، بے شک، کہا ہے جبرائیل ان تمام فرشتوں کو لے کر میرے مسجد کے طیار میں چلے گئے، بول دو نا، بول دو پیچھے والے بھی، کم سے کم یہ زبان فرشتوں کے درمیان بولے کو یاد رکھنا ہے، کی بارگاہ میں یہ فرشتے گواہی دے بھیا دیکھیے، کے نام پر یہ سبحان زبان اللہ، ہے، یہ ہاتھ بھی اٹھا سبحان اللہ، وہ محفل پاک، جب تک اس محفل پاک میں بیٹھو گناہوں سے بھی بچتے رہو، بے شک، پاکوں سے بچتے رہو گے، تمہارے گناہوں میں کمی ہو جائے گی، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، کیا بات ہے، بے شک، حق ہے، بڑی معتبر محفل پاک ہے، بے شک، ہم نے محفلیں بہت دیکھی ہیں لیکن اتنی فضیلت والی محفل پہلی بار نصیب ہوئی، کیا بات، اگر جو بھی نصیب ہوگی وہ مصطفیٰ کی محفل ہوگی، بے شک، بے شک، بے شک، حق ہے، نہیں تو ایسی محفلیں دنیا میں اللہ نے کسی محفل کو پیدا ہی نہیں کیا، بے شک، جو محفل ہے تو وہ مصطفیٰ کی محفل ہے، سچائی ہے، جی جی، جو بھی محفل ہے وہ مصطفیٰ کی ہو، بے شک، ایسی محفل مصطفیٰ کی ہو، لیکن آج بڑے خوش نصیب ہیں ہم کٹ گھرا والے، نام تو بڑا خطرناک ہے، معلوم کیا ہوگا، دیکھو میں تنہا آیا ہوں، معاف کر دیں، یہاں سب کو قید کیے جائے، سب کچھ قید کیے جائے، جسے ہمارے
साहिब साहब मलियाओं के आए थे तो वहाँ कितने हो गए, यहाँ तो अल्लाह ही लेकर जाने, नाम ही ऐसा है। जी 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 सुभान अल्लाह, क्या बात है। लेकिन ये इस कटघरे में तुम कहे किसी दुनियादार के नहीं हुए हो, मुस्तफा के वफादारी में कैद किए गए हो। और जो मुस्तफा के वफादार में कैद हो गया है उसे दुनिया में भी कामयाबी है। बेशक हम तो सच्चाई है, बेशक बेशक। लेकिन जब रब कायनात में फरिश्तों को हुक्म दिया, दौड़कर जिब्राइल जाने लगे, कहा है जिब्राइल ठहरो, क्या बात, रुको। तो हजरत जिब्राइल ने तमाम फरिश्तों को रोक दिया। रब कायनात में 3 झंडे हजरत जिब्राइल को दे दिए। क्या बात है। वही झंडा हमारे घरों पर है। जी जी वो झंडा हमारे घरों पर है। तुम नबी की आमद की खुशी में झंडों पर पाबंदी लगा रहे हो, तुमको पता नहीं है अभी अभी पिछले महीने 15 अगस्त गई है। हमारे वफादार वतन का हर एक बच्चा है, उस बच्चे के हाथ में हमारे वतन का झंडा नजर आ रहा था। हर इंसान देख रहा था कि हमारे वतन वाले बच्चों के हाथ में भारत का मार्ग झंडा तिरंगा है। हर बच्चा लिया हुआ है मेरा भारत महान है, मेरा भारत बड़ा उम्दा है, मेरा भारत बड़ा अच्छा है, मेरे देश की तरह कोई देश नहीं है, मेरे मुल्क की तरह कोई मुल्क नहीं है। अगर छोटे से बच्चे से आप सवाल कीजिएगा ये 3 पट्टियों वाला झंडा लेकर आ गए हो, 3 रंगों वाला झंडा लेकर आ गए हो, इसको बोलते हो पता नहीं, तो वो बच्चा कहेगा खामोश रहो वरना जुबान निकाल लूंगा, ये मेरे वतन का झंडा है, ये मेरे भारत का झंडा है। अगर इसी झंडे पर किसी ने आंख उठाई तो उसकी आंख फोड़ दूंगा, अगर किसी ने उंगली दिखाई तो उसका हाथ तोड़ दूंगा। तो वफादारों की पहचान यही होती है कि अपने वतन के झंडे को बुलंद रखना। आशिक़े रसूल की यही पहचान होती है कि रबीउन नूर का जब मुबारक महीना आवे तो अपने घरों पर मुस्तफा की आमद का झंडा लगा लोगे, तो वफादार रसूल का सबूत यही है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। उनको उन झंडों पर कोई पाबंदी नजर नहीं है। क्या बात, याद रखना उस झंडे के अंदर में मुस्तफा की, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अरे मेरे मुस्तफा का कलर भी है उसमें, है इस्लाम का कलर भी है, बोलो। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि इस भारत से सिर्फ तुमने मोहब्बत नहीं की है, अल्लाह का सबसे पहला नबी धरती पर आने वाला कोई और नहीं है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अगर जन्नत से जब धरती पर आए तो याद रखना कहीं और नहीं आए, इसी भारत की सरजमीन पर आए। लेकिन याद रखना इस भारत से तुमको प्यार नहीं है बल्कि पानी में इस्लाम को भी प्यार है, हमारे पैगंबर रसूल को भी प्यार है, हजरत आदम को भी प्यार है। यही वो भारत है। अगर दुनिया के अंदर सबसे पहली अगर कोई आजाद हुई है न मक्के में हुई है न मदीने में हुई है, अगर सबसे पहली आजाद हुई है तो इसी भारत के अंदर हुई है। तुमको पता नहीं है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम है जब भारत की धरती पर कदम रखा है तो याद रखना तुम्हें पता नहीं है आदम अलैहिस्सलाम भारत में कहाँ आए थे। सरंगी पहाड़ी जानते हो जहाँ की ये श्रीलंका के अंदर मौजूद है। उन जालिम वतन मेरे वतन को लूटने वालों ने लूट लिया है, लेकिन याद रखना वो श्रीलंका कोई और नहीं है, ये मेरे भारत की ही रोज धरती है। लेकिन मेरे इस भारत को लूटने वालों ने जितना लूटा लेकिन मेरे भारत के अंदर कभी नहीं आई। जिस भारत में आदम ने कदम रख दिया हो तो वो भारत में कैसे कमी आ सकती है। तो उसी का लाडला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कह दिया हो भारत में भारत है। अगर मुझे ईमान की
की खुशबू कहीं आती है तो मुल्क भारत से आती है। मुझे बताओ तुमको पता नहीं है मेरे पैगंबर ने फरमाया था जब मक्का वालों ने मुझे जुल्म दिया था, जब मक्का वालों ने मुझे सताया था, मुझे पत्थर मारे गए थे, मुझ पर उंगलियां फेंकी गई थी, तो मैंने मक्का से मदीने को हिजरत कर ली है। अगर मैं मदीने से हिजरत करूंगा तो सामने मुल्क हिंदुस्तान है, उसी हिंदुस्तान के लिए मैं हिजरत। सुभान अल्लाह। हिंद से बोलिए क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। और यही करबला वालों ने बताया। हाँ। तुमको मैं तारीफ बता रहा हूँ, जी जी तारीफ के बातें ही जल्दी तुमको मिलने वाली नहीं है। जब यजीदियों ने आका हुसैन से मुकाबले का जब वक्त आया, मेरे हुसैन ने कहा था अगर तुम्हारी तलवारें खून की प्यासी है तो अपनी प्यास बुझाने के लिए और दे रहा हूँ, कासिम दे रहा हूँ, अब्बास दे रहा हूँ, अलंबरदार को दे रहा हूँ, ये 70 नफूसे कुदसिया को दे रहा हूँ, ले लो। तलवार की प्यास बुझा लो। लेकिन ये जालिमों मुझ तक जल्दी मत करना, मुझ तक जल्दी मत करना, क्योंकि याद रखो मुझे सामने बोलते हिंदुस्तान है, मुझे हिंदुस्तान जाने देते। क्या बात। बड़ा प्यारा मुल्क भारत है, मुझे भारत देने दे दो, जाने दे दो। तो जालिम यजीदियों ने कहा था उस भारत मुल्क में क्या है, लेकिन उन जालिमों को पता नहीं है। आका हुसैन कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं है, मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बोल दो कि मुल्क हिंदुस्तान से मुझे वफादार रसूल की खुशबू आ गई। जिसके नाना को मुल्क हिंदुस्तान से इतना प्यार हो तो उसी का नवासा उस मुल्क में जाना चाह रहा है। रास्ते खोल दो, लेकिन याद रखना ये वो भारत है जिस भारत के अंदर सबसे पहली अजान हुई है, तो इसी भारत के अंदर हुई है सबसे पहली अगर कोई नमाज हुई है, इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हुई है। अगर सबसे पहला कोई सजदा हुआ है तो इसी भारत के अंदर हुआ है। अगर अल्लाह का पैगंबर, अगर अल्लाह का मुकद्दस फरिश्ता अगर सबसे पहले धरती पर आया है तो इसी भारत के अंदर आया है। ये भारत से कितना प्यार है, जब हमारे नबी को प्यार हो तो नबी के वफादारों को कितना प्यार होगा। तो कहना जाने इस धरती पर कितने लोग हैं, हम लोगों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन याद रखना जिस पैगंबर ने 8 साल की उम्र में अपने वतन की मुहाफिजत की हो तो उसकी उम्मत इतनी गैरतमंद नहीं होगी वो अपने मुल्क से गद्दारी कर दे। इसलिए मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि भारत के लिए कहते हैं सिसकते हुए मंजर, भारत के लिए कहते हैं सिसकते हुए मंजर। ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, यहाँ धर्म के लोगों का हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जाति। क्या बात, जागी हुई बेशक। लेकिन इस भारत से प्यार किया करो, ये मेरे देश की मिट्टी है, इस मिट्टी से मोहब्बत किया करो। क्योंकि याद रखना अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुरान में ये पैगाम दे दिया है, मिट्टी डालते हो ना, मेरा खलकना तुम पढ़ते हो या नहीं, कि मुझे इस मिट्टी से पैदा किया है, इस मिट्टी में जाना है, इस मिट्टी से उठाया जाएगा। बोलो बोल दो, तो फिर क्यों गद्दारी करोगे? हरगिज कर नहीं सकते, जिसके कुरान में साबित हो कि इस मिट्टी से गद्दारी नहीं कर सकता। न जाने इस धरती पर जाने कैसे कैसे लोगों ने जन्म लिया है। याद रखना ये वतन से मोहब्बत किया करो। मैं इस्तिजा कर रहा था, चले क्या दूसरी जी होता है। झंडा
उल्टा जान नहीं, 3 झंडे दिए। कितने 3 झंडे दिए? कितने दिए? 3 झंडे। आए जिब्राइल एक काबतुल्लाह पर गाड़ देना। किसने लगाया झंडा? बोलो बोलो ना। जिब्राइल ने। तरफ पर बोलो आशिको। सुभान अल्लाह। जिब्राइल ने। हाँ, अगर कोई खटमल पूछने लगे ये झंडा कहाँ है, तो कह देना हमसे क्यों लड़ते हो, जिब्राइल से क्यों नहीं लड़ लेते? बोल दो, हमसे क्यों झगड़ा कर रहे हो, जिब्राइल से कर लेते। क्योंकि याद रखना, सबसे पहले अगर किसी ने झंडा लगाया है तो वो जिब्राइल है। अब झंडा लगाना किसी बरेली के इमाम मदरसा की देन लगी है, बल्कि फरिश्तों के सरदार जिब्राइल। जी इसकी देर है। जिब्राइल। हाँ, एक झंडा बैतुल्लाह पर गाड़ देना, एक झंडा काबतुल्लाह पर गाड़ देना, एक झंडा सज्जदा आमना की छत पर गाड़ देना। और एक तारीख लिखे कि एक झंडा पूरब में, एक झंडा पश्चिम में गाड़ देना, और एक झंडा सज्जदा आमना की छत पर। हाँ, जिब्राइल फरिश्तों के सरदार अकबर से सवाल कर दिया, परवरदिगारा इतने नजदीक झंडा गड़वा देते जिसको दुश्मन रसूल देखकर परेशान हो जाते। क्या बात। बोल दो, बोल दो, इतनी दूरी पर झंडा क्यों लगाया है? नजदीक में लगा देते के सर मक्का के काफिर भी देखकर हैरान हो जाते, मक्का के सर दुश्मन रसूल भी देखकर परेशान हो जाते। अब समझ में आ गया, जो इस झंडे से नफरत कर रहा है, इस झंडे से दुश्मनी कर रहा है, तो याद रखना वो वफादार रसूल नहीं है, गद्दार रसूल है। क्योंकि याद रखना, जिब्राइल कहते इतनी दूरी क्यों है, करीब में लगा देते तो फरमाता है जिब्राइल तुम्हें पता नहीं है, झंडा जिसका जहाँ होता है हुकूमत उसकी बड़ी हाल होती है। और मेरा महबूब इस धरती पर आ रहा है, इतना बड़ा हुक्मरान बनकर आ रहा है, इतना बड़ा हुक्मरान बनकर आ रहा है। पूरब में भी उसकी हुकूमत है, पश्चिम में भी उसकी हुकूमत है, सारी कायनात में उसी का। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सारी कायनात में उसी का कब्जा है। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो थोड़े थोड़े आगे आगे चल तो नक्शा बना तो ठीक नहीं लग रहा। आगे आगे मैं भी तुम्हारा हूँ, तुम भी मेरे हो। समझ रहे? बड़े हो तो छोटे भाई की बात मान लेना, अगर छोटे हो तो बड़े भाई की बात मान लेना। क्या बात है। सुभान अल्लाह। अगर जब खत्म करने का वक्त आ जाए मुझे बता देना, क्योंकि मैं टाइम का बहुत बड़ा पाबंद हूँ। समझ गए? इशारा कर देना, जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। जब खत्म किया जाए तो जोर जोर से बोलना शुरू कर देना। एक मौलाना साहब थे, बोले तकरीर मेरे खत्म करने का वक्त आ जाए तो जल्दी जल्दी नोट देना शुरू कर दोगे तो मैं खत्म कर दूंगा। क्या बोल रहे थे? बोले मेरी पहचान ये है कि जो काम मैं 2 घंटे में करूंगा मेरा 1 घंटे में हो जाएगा। तो इसलिए मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे 10 घंटों में बोलना था, मैं आज 1 घंटे में लेकर जा रहा हूँ। क्या बात है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरा मिशन ये है कि नबी का किरदार तुम्हारे सीनों में मुसज्जल करेगा। और ये जो इतना बड़ा आज हमने इस्तेमाल किया है, और शहर जौनपुर तो बड़ा खुशनसीब है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये शहर सिराज है, और ये सिराज हिंद। इस हिंद के अंदर गद्दार नहीं पाए जाते, वफादार रसूल पाए जाते। ऐसा 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 ये पुरनूर शहर है, तुमको पता लगी है कि इसमें अपने भी खुशियां मनाते हैं, जो रसूल को मानते हैं वो भी खुशियां मनाते हैं, जो ना मानते हैं वो भी खुशियां मनाते हैं। ये वो शहर है, इस शहर में जो आ जाता है वो मुस्तफा के गुण गाने। बेशक हक है। सुभान अल्लाह।
रबी और नूर को देखते हो या नहीं? बोलो। कल देखना सभी लोग खुशियां मनाते हैं, अपने भी मनाते हैं, गैर भी मनाते हैं। क्यों? सब अपने हैं। क्या है? गैर मत समझना, सब अपने हैं। जब वफादार हैं तो अपने हैं, गद्दार हैं तो हम अपने बाप के भी नहीं। सही बात। बोलो। वफादारों को सीने से लगाया जाता है, गद्दारों को दूर रखा जाता है। तो हम सब वफादार रसूल हैं। बोल दो सड़क पर। सुभान अल्लाह। और एक साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं, जुलूस के अंदर भी चलते हैं, गलियों में चलते हैं तो एक साथ चलते हैं, बस्ती में चलते हैं तो एक साथ चलते हैं। क्योंकि जिस रसूल ने ये दर्श दिया हो कि 3 दिन से ज्यादा अगर किसी ने दुश्मनी रखी, 3 दिन से ज्यादा नाराजी रखी, अगर ज्यादा दिन के बाद में उसी बहम कसम में अगर वो इंतकाल कर जाए तो मुस्तफा फरमाते वो जहन्नम की मौत मारा जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह। और आज तो हमारे अंदर क्या है, ये फूट फूट के भरा है कि साहब कि अगर भाई भाई में नफरत हो गई है ना, जब तक के छोटा सलाम नहीं करेगा तो बड़े की हिम्मत नहीं है। क्या बात। जब मेरे पैगंबर ने ये फरमाया था कि जो सबसे पहले सलाम करेगा तो वो 40 बरस पहले जन्नत में जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये हदीस पाक हजरत उमर के कान में पहुंची, हजरत उमर चौराहे पे खड़े हो गए। हजरत उमर चौराहे पे खड़े हो गए। उधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन उमर ने सलाम नहीं किया। हजरत उमर ने सलाम नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक नीचे निगाह करके निकल गए। फिर पलट कर आए, फिर सलाम उमर ने नहीं किया। तीसरी मरतबा गए, फट से सवाल कर दिया, ये उमर अगर 5 मिनट दूरी हो गई तो सलाम करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। एक दीवार का फैसला हो जाता था तो सलाम करते थे सामने आज हो जाए। और यही मुस्तफा का फरमान है। लेकिन मैं आपके सामने से आता जाता हूं लेकिन सलाम नहीं कर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सलाम नहीं कर रहे, क्यों ऐसा? तो हजरत उमर फरमाते हैं मैंने आज ही सुना है मुस्तफा जाने रहमत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जो पहले सलाम करता है तो वो पहले जन्नत में 40 बरस जाता है। आप बड़े हो, मैं छोटा हूं, तो छोटे को ये गवारा नहीं कि बड़ा बाद में जाए, सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ा बाद में जाए और छोटा पहले चला जाए। आप बड़े हो, आप पहले सलाम करेंगे तो पहले आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है। जी जी जी। अब अंदाजा लगाइए, क्या तुम सहाबी की तरह हो जाओगे? बोलो। बहुत मुश्किल। ये सहाबी मुस्तफा के क्यों हैं? मेरे नबी ने फरमाया है ये सहाबी मेरे सितारे के मालिक हैं। बेशक। मेरे बाद मेरे मजहब का किला अगर कोई सवालेगा तो यही सवाल। अगर इस्लाम का किला अगर कोई सवालेगा तो यही सहाबा है। और इनके बाद ताबीईन की जमात है, ताबीईन की जमात है, तमाम औलियाए किराम है, उनके बाद तमाम आलिमे दीन है। और जिन आलिमे दीन को आज हम हिकारत की निगाहों से देखते हैं तो वो कान खोल कर सुन ले। मेरे पैगंबर फरमाते हैं अल-उलमाओ विरासतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। और मुसल्ले की इमामत को हल्का मत समझना, बल्कि ये वो मुसल्ला है जिस मुसल्ले पर खड़े होकर मेरे पैगंबर ने नमाज पढ़ाई है। नबी फरमाते हैं इमाम मेरा नबी है, मुक्तदी मुस्तफा की साहब। बेशक, सुभान अल्लाह। तो आज हम क्या करते हैं? क्या? आज हम बड़े और छोटों का फर्क
کہ چھوٹے نے نہیں کیا سلام، جو پہل کرے وہی مصطفیٰ سے محبت زیادہ ہے، اور مصطفیٰ اس کو زیادہ چاہتے ہیں اور اس کو رب بھی چاہتا ہے، بے شک اس کو رب بھی چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھو آج ہمارے گھروں میں شانتیاں ہوتی ہیں، تو ہمارے گھر پر کتے تک پیٹ بھر کے چلے جاتے ہیں، بے شک چلے جاتے ہیں نہیں، کتے تک گئے تو گئے، کتے تک پیٹ بھر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کھانا نہیں کھایا ہے تو وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، اگر کوئی کھانا نہیں کھایا ہے تو وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اگر کوئی کھانا نہیں کھایا ہے تو وہ ہمارا ایک قریب بھائی ہے۔ دولت کے نشے میں اتنا چور مت ہو جانا، یہ دولت چند دن کے لیے یہی چھوڑ کر جانا ہے۔ کیا تم کو پتہ نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو جانتے ہو یا نہیں؟ بولو، بے شک سبحان اللہ، یہ خلیفہ اول ہے، بے شک سبحان بول اللہ، دو بول دو، یہی حضرت ابو بکر صدیق ہے جن کی بیٹی میرے مصطفیٰ کے نکاح میں ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ ایک دن میرے پیغمبر کا دریائے رحمت جوش میں آیا، میرے پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ آج جو مانگنا چاہو مانگو، بول دو، پیچھے والوں اس طرف دیکھیں کیونکہ میں وہ نصیحت کر رہا ہوں بہت ہی پیارا بات ہے، آج سبحان اللہ، ہمارے دل پر جو چوٹ لگی ہوئی ہے، ہمارے بھائیوں کے دل پر سکتی، کیونکہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی اور اپنے پڑوسیوں کو کبھی روٹنے مت دینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھائی نے کسی بھائی کا دل توڑ دیا تو وہ کتنے بھی اس کو پیار و محبت سے اس کو لاکھ دے، لیکن وہ بات نہیں ہوتی، دل کبھی مت توڑنا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا دل تھوڑا توڑ دیا تو پھر اس سے محبت کرنے لگا تو وہ محبت نہیں ہوتی، اس کا دل کا زخم بھرتا نہیں ہے، وہ ایسا ہے کہ دیوار میں تین گاڑی اور گاڑیاں دیوار میں نشان تو باقی ہی رہ جاتا ہے، بے شک کیا ہو جاتا ہے؟ نشان باقی رہ جاتا ہے۔ بھائیوں کا کبھی دل مت توڑنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایسا جو مانگنا چاہو مانگ لو۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو رب کائنات میں کل خزانے کی چابی مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے کر ہے، کل کائنات کے خزانے کی چابی میرے رب نے مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے، وہی چابی بس میں یہیں سے اس واقعے کو بیان کر کر میں رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگوں کے دل کے حالات کو، کیونکہ جہاں تک مجھے پہنچنا تھا میں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا، کیونکہ مصطفیٰ کی سیرت کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ قیامت تک لوگ تعریف کرتے رہیں گے، سیرت بیان کرتے رہیں گے، لیکن میرے پیغمبر کی سیرت بیان نہیں ہو پائے۔ بے شک سبحان نبی اللہ، کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی تو وہ رسول جو ساری کائنات کا سردار ہو کہتا ہے ایسا جو مانگنا چاہو مانگ لو، مانگنا چاہو مانگ لو، جو طلب کرو گی دیا جائے گا، جو مانگو گی دیا جائے گا، جو چاہت رکھتی ہو دیا جائے گا، جو ارادہ رکھتی ہو پورا کیا جائے گا۔ اب حضرت عائشہ دوڑی دوڑی گئی ہے اپنے بابا جان حضرت صدیق اکبر کے طیارے محبت میں گئی ہے، اور جانے کے بعد بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق
सिद्दीक ने अपनी बेटी को सीने से लगाया है और लगाने के बाद मुस्कुरा कर कहते हैं मेरी बेटी आज तक तो कभी इस तरीके से सीने से नहीं लगी हो, लेकिन आज कैसे सीने से लग गई। आज मामा समझ में नहीं आ रहा है, इतना कभी नहीं मुस्कुराई हो लेकिन आज क्यों मुस्कुरा रही हो, कभी इतना खुश नहीं हुई हो लेकिन आज इतना खुश क्यों हो। तो इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है अरे बाबा जान तुम्हें पता नहीं है आज मेरे सरताज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है आयशा जो तलब करना चाहो तलब कर लो, जो मांगना चाहो मांग लो। आज उसने कहा है बाबा जिसकी हुकूमत आसमान पे भी चलती है, जिसकी हुकूमत धरती पर भी चलती है, जिसकी हुकूमत समंदरों पर भी है, जिसका कब्जा आसमान पर भी है, जिसका कब्जा सारी कायनात पर है, आज वो रसूल बोल रहा है, आज वो नबी कह रहा है, आज वो नबी बोल रहा है ऐसा जो मांगना चाहो मांग लो। उसी रसूल के सदके आसमान को पैदा किया है, उसी रसूल के सदके धरती को पैदा किया है, उसी रसूल के सदके चांद को पैदा किया है, उसी रसूल के सदके पहाड़ों को पैदा किया है, उसी रसूल के सदके सितारों की बारात को पैदा किया है, उसी रसूल के सदके दरियाओं समंदरों को पैदा किया है। और की जात को मेरे सरताज ही के सदके में पैदा किया है। आज वही मेरा सरताज बोलता है, आज नबी ने कहा है ऐसा जो तलब करना चाहो तलब कर लो, जो मांगना चाहो मांग लो। तो मेरे पैगंबर की इन बातों को हजरत अबू बकर ने सुना है और सुनने के बाद फरमाया ऐसा जाओ अपने सरताज मोहम्मद रसूलुल्लाह से कह देना और मेरे प्यारे नबी से कह देना कि मेरा आज की रात का ये पेना है जाने जो नजर नियाज की बातें हुई थी खुदा से आपने जो कहा है उसको हम भी जानते हैं, लेकिन जो मुस्तफा से खुदा ने कहा ये हम नहीं जानते हैं। इस राज को बता दे, इसके अलावा कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा राज है। सुभान अल्लाह, वो राज कौन सा पोशीदा, बहुत पोशीदा राज, यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह। वो कौन सा राज है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी अबू बकर के तैयार में को पार किया है रसूलुल्लाह के तैयार में। अब जैसी आज आने के बाद कहा अपने बाबा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा है मेरे याद में क्या कहा, तुम क्या चाहती हो? है मेरे सरकार जब मिराज की रात आप गई थी जो नजर नियाज की जो बातें हुई थी जिसको आपने आज तक पोशीदा रखा है, तुमने कहा उसको हम जान रहे हैं, लेकिन खुदा ने क्या कहा? एक बता दीजिए, एक बता दीजिए। सुभान अल्लाह, एक बता दीजिए कौन सा राज है जो आपको आपने पोशीदा हम सबों से रखा है? मेरे बाबा से भी रखा है, अपने उम्मतियों से भी रखा है, अपने सहाबाओं से रखा है। क्या बात, सुभान अल्लाह। मेरे नबी कहते हैं आए आयशा मैंने तो आज वादा कर दिया है मोहम्मद का वो तैयार है जहाँ गैर खाली नहीं जाते तो अपने कैसे खाली जाएंगे। सुभान अल्लाह। मंगता तो वो मंगता कोई मंगता शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, क्या बात, वो तो मेरे पैगंबर की सदी के हयात। सुभान अल्लाह। हम सब बताओ उसको क्यों नहीं देंगे? कहा वादा किया है जरूर दिया जाएगा। बोल दो जरूर बताया जाएगा। तो कहा मेरे नबी ने कहते आयशा रब ने फरमाया है अगर दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दोगे तो उसकी जन्नत की जमानत मुझ मोहम्मद ले लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इतना कहा तो हजरत आयशा खुश हो गई, खुशी से झूमते हुए मचलते हुए अपने बाबा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक के तैयार होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जाने के बाद कहती है बाबा मुबारक हो,
मैं तो जान रही थी जन्नत बड़ी महंगी है, जन्नत बड़ी मुशक्क़तों से हासिल होती है, जन्नत बड़ी बड़ी मेहनतों से हासिल होती है, जन्नत बड़ी पाबंदियों से हासिल होती है। लेकिन आज तो जन्नत पता चल गया कितनी सस्ती जन्नत है। बोले क्या हुआ? बोले राज बता दिया। बोले कौन सा राज है? बोले राज मिल गया, जन्नत बड़ी आसान है। कहा क्या बताया है? कहा नबी ने फरमाया है जो टूटे हुए दिलों को छोड़ दे तो जन्नत की जमानत मोहम्मद मुस्तफा ले लेते हैं। जब इतना कहा है हजरत अबू बकर फूट फूट कर रोने लगे हैं, फूट फूट कर रोने लगे हैं। जब बेटी की नजर बाप के चेहरे पर पड़ी है, क्योंकि बेटी बेटी हुआ करती है। आज हम बेटियों को हिफाजत की निगाहों से देखते हैं। ये उसी रसूल की देन है जो बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। नूर को अगर बेटी नहीं आती तो ये बेटी जैसी रहमत हमारे घर में भी नहीं आती है। आज हम बेटियों को मरहूम समझते हैं। मुस्तफा ने फरमाया है बेटियां खुदा की रहमत होती है और बेटे को तुम नाश करते हो। बेटियां बड़ी मोतबर होती है, बड़ी प्यारी होती है। आज तुम बेटों की हसरत करते हो, बेटियों को हिफाजत की निगाहों से देखते हो। लेकिन याद रखना कि बेटे तुम्हारे दुआओं से जरूर आते लेकिन बेटियां दुआओं से नहीं आती, खुदा की रहमत से आती है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जिसके घर के आंगन में पहली बेटी जन्म लेती है तो उसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया है, और जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया है उसकी जन्नत की जमानत मुझ मोहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह। जैसे बेटी ने बाप की आंखों में आंसू देखे, लेकिन बेटे तो बुलाते हैं। कभी इस्लाह मुआशरा पर कभी गुफ्तगू होगी तो मैं तब आपके सामने जी बस यही लास्ट बात आप बोले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना कहा और कहकर रोने लगे। हजरत सैयदा आयशा फरमाती है तो मेरे बाबा आप क्यों रो रहे हैं? कौन सी ऐसी बात मैंने कही जो आपके दिल पर चोट लग गई? तो इतने में अबू बकर कहते हैं बेटी तूने जन्नत को सस्ता समझ लिया, तूने एक रुख तो देख लिया है लेकिन दूसरा रुख नहीं देखा है। एक पालक को तो देख लिया है, दूसरी पालक को नहीं देखा है। अगर दो दिलों को जोड़ने से जन्नत सस्ती हो गई है तो याद रखना दो दिलों को तोड़ने से जन्नत बड़ी महंगी हो गई है। क्योंकि याद रखना अगर दो दिलों को जोड़ देने से जन्नत मिल जाती है तो दो दिलों को तोड़ दिया तो जहन्नम वाला भी हो। बेशक हक है, सच हक है। दो दिलों को तोड़ दिया तो जहन्नम वाला भी हो जाए। दुख बड़ी कमी है ये हर घर की, लेकिन वही रसूल दुश्मनी को दूर करने के लिए आज की रात तशरीफ लेकर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार बांटने आज ही की रात में आए हैं। अगर वो रसूल धरती पर नहीं आते तो ना बाप बेटे को पहचानता, ना बेटा बाप को पहचानता, ना बेटी भाई को पहचानती, ना भाई बेटी को पहचानता। जब वो रसूल धरती पर आया है पूरी दुनिया को उजागर कर दिया है, सबों को अपना मकाम दे दिया है, सबों को अपना मर्तबा दे दिया है, सबों को ओहदा दे दिया है। अगर रसूल नहीं आते तो कायनात में हम भी नहीं आते, हम नहीं होते। इसलिए याद रखना आसमान मिला है नबी के सदके है, कायनात मिला है ये नबी के सदके है। आज मुझे बताओ इसीलिए अच्छे रजा प्यारे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा फरमाते हैं वो जो ना हो तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है तो जान है, जान है तो जान। सुभान अल्लाह। ये सब मुस्तफा की देन है, ये नबी की देन है। तमाम अंजुमन कमेटी के तमाम अफराद और तमाम जिम्मेदारान और खुसूस बिलखुसूस हमारे उस्मान भाई और उनके तमाम हम सफर साथी और नकीब इजलास, ये बहुत बड़ी मेहरबानियाँ है। और आप लोगों का ये मोहब्बत नवाजिश हुई कि आज ये मुस्तफ़ा की महफिल लगाई है।
سبحان اللہ کہ تمہارا بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر میرے محفل پاک سجائی جاتی ہے وہ تو تشریف لے کر آتا ہے۔ بے شک اگر کوئی پوچھنے لگے کہ نبی کہاں سے تشریف لائے، ہمیں تو لکھ نہیں رہے، لیکن اللہ نے ہماری آنکھوں میں ایسی روشنی نہیں کی ہے کیا بات کہ ہم رسول کے جمال جہاں کو دیکھ سکے، لیکن مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہاں بے شک اور مصطفیٰ کی نظر عنایت جس پہ پڑ گئی اس کا بیڑا، اس کا بیڑا جس نے یہ جلسہ کرایا اور جتنے جلسے میں بیٹھے مارے اس کو یہاں بھی کامیابی ہے، قبر کے اندر بھی کامیابی ہے، اور قبر سے حشر جاؤ گے وہاں بھی کامیابی ہی کامیابی ہے، جب حشر سے جب جنت میں جاؤ گے وہاں کامیابی کا جھنڈا تمہیں مل جائے گا۔ اب اندازہ لگا دیجیے، نبی فرماتے ہیں کہ ہفتہ نبی آتا 1,24,035 پیغمبروں کی جماعت بھی رہا کرتی ہے، اور نبی فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام کی جماعت بھی رہتی ہے، اور تمام فرشتوں کی سردار میں تمام فرشتے بھی رہتے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجیے، اور نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجتا ہے، وہ 1,70,000 فرشتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب وہ دھرتی پر آتی ہے وہ کچھ اور نہیں دیکھتی ہے، وہ یہی دیکھتی ہے یہاں مصطفیٰ کی میلاد سجائی جا رہی ہے، یہاں مصطفیٰ کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ ان کا کام یہی ہے مصطفیٰ کی محفل پاک کو ڈھونڈنا۔ نبی فرماتے ہیں وہ فرشتوں کی جماعت دھرتی پر آ جاتی ہے، وہ محفل پاک میں بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد سنتی ہی رہتی ہے۔ اس لیے ہر شاعر ہر خطیب یہ بولتا ہے سبحان اللہ بولا کرو، کیونکہ جان رہے ہو فرشتے کی تو اچھی باتیں سن کر سبحان اللہ بول رہے ہیں، اگر تمہاری سبحان اللہ فرشتوں کی سبحان اللہ سے ٹچ ہو گئی تو تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی فرشتوں کی جماعت محفل پاک میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، جب محفل پاک ختم ہو جاتی ہے، محفل پاک برخاست ہو جاتی ہے، دعا خانی بھی ہو جاتی ہے، کاٹا خانی بھی ہو جاتی ہے، ذکر و اذکار ختم ہو جاتا ہے، لیکن فرشتوں کی جماعت خدا کے پیارے محبت میں جاتی ہے، اور جانے کے بعد جھومتی ہی رہتی ہے، ہلتی ہی رہتی ہے، مچلتی ہی رہتی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اے فرشتے تم کیوں جھوم رہے ہو، اے فرشتے تم کیوں مچل رہے ہو، اے فرشتے تم کیوں ہل رہے ہو، اے فرشتے تم کیوں مچل رہے ہو، بتاؤ نہ بتاؤ نا، یہی فرشتے ابتدا کرتے ہیں اے پروردگار عالم ہم دھرتی پر گئے تھے، دھرتی پر ایک لوگ تھے جس کو بھارت بولتے ہیں، اسی بھارت کے اندر ایک صوبہ ہے جس کو یوپی بولتے ہیں، یوپی کے اندر ایک ضلع ہے جس کو شہر سراج بولتے ہیں، اسی شہر سراج ہند کے دھرتی پر ایک محلہ ہے جس محلے کو کٹگھرا بولتے ہیں۔ اس کٹگھرے کے اندر گنج بنے کمیٹی کے تمام لوگوں نے میرے محبوب کی محفل میں پاک سجائی ہے، کٹگھرا کے تمام باسیوں نے بیٹھ کر سنا ہے کہ اتنے میں رب کائنات فرماتا ہے اے میرے پتے میرے فرشتے مجھے پتا نہیں ہے وہ میرے محبوب کی امتی ہے، میرے محبوب کی محفل میں پاک سجائیں گے ہی، یہ میرے بندے ہیں، میرا ذکر تو کریں گے ہی، لیکن تم جو جھوم رہے ہو تم تو مچل رہے ہو، تو فرشتے انتظار کرتے ہیں پروردگار اعلیٰ ہم اس وقت تک جھومتے رہیں گے، ہم اس وقت تک مچلتے رہیں گے جن کمیٹی والوں نے تیرے محبوب کا جلسہ سجایا ہے، اور اس جلسے میں جتنے لوگوں نے بیٹھ کر حصہ لیا ہے ہم سبوں کو سبوں کی بخشش چاہتے ہیں، سبوں کی نجات چاہتے ہیں۔ کبھی طرح کہا ہے فرشتے جھومتے ہی رہے مچلتے ہی رہے، جب خدا کا دریائے رحمت جوش میں آیا ہے کہا ہے فرشتوں ہلنا بند کر دو، جھومنا بند کر دو، جن کمیٹی والوں نے جلسہ سجایا ہے میرے محبوب کا، اور اس میں جتنے لوگوں نے بیٹھ کر حصہ لیا ہے بیٹھ کر سنا ہے، سبوں کو بخشش کا پیمانہ دے دیا ہے، سبوں کا نجات کا پیمانہ بے شک سبحان اللہ سبحان اور اللہ بخشش کا پیمانہ دے دیا ہے، اسے بخشش کا پیمانہ دے دیا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ رسول مکہ میں پیدا ہو تو کائنات والوں کے لیے رحمت ہے، تو اپنے وفاداروں کے لیے کیا ہے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا آج بات سے دعا ہے کہ ایک پروردگار عالم اگر شریعت کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا اس کو اپنے حبیب کے صدقے دکھائے معاف عطا فرما کر اپنا بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور اسی طریقے سے ہم سبوں کو جلوس محمدی کے موقع پر نبی کے جلسہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور جلوس محمدی میں زیادہ سے زیادہ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر تڑپ اور جوش محبت رسول کا پیدا فرمائے سبوں کا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے استغفر اللہ رب العالمین کل ذنب و توبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ